Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare kada rasam. This goes out well with the hot steamed rice. You can consume it like soup also. Now let's see the ingredients. Tomatoes, 2 tomatoes, I have roughly chopped them. We are not going to use tamarind for this rasam. Only tomatoes, so I am using 2 tomatoes. Make sure to use well ripened tomatoes. 2 teaspoon of cumin seeds, 1 teaspoon of pepper, 1 teaspoon of coriander seeds, 4 cloves of garlic, a pinch of fenugreek seeds and 2 green chilies. 2 quail, I have cleaned them. These are coriander stacks. Shallots, I have taken 10 shallots. Pinch of cumin seeds, pinch of fenugreek seeds, 5 number of red chilies, few curry leaves, finely chopped coriander leaves, 1 by 4 teaspoon of turmeric powder, 1 by 4 teaspoon of asafoetida, 3 teaspoon of sesame oil. Make sure to use sesame oil for this recipe. It would add more flavor and taste. Now let's see how to prepare quail rasam. Let's coarsely crush these ingredients: cumin seeds, peppercorns, coriander seeds, green chilies and garlic. Crushed ingredients. Now let's transfer this to a plate. Coarsely crushed shallots. Transfer this to a plate. Crushed coriander stacks. Transfer this to a plate. Take tomatoes in a bowl, pour little water and squeeze them well. Squeezed tomatoes, make sure that you need to squeeze the tomatoes only with your hands and you do not use mixer. Heat a vessel, pour oil. Add cumin seeds, fenugreek seeds, curry leaves and red chilies. Now add crushed shallots. Cook in medium flame for a minute. Add half the quantity of crushed spices. Cook in medium flame for a minute. After a minute, now let's add the roughly chopped quail here. Add turmeric powder. Add half the quantity of salt. Cook in medium flame for a minute or until the quail turns pale white in color. Now pour in the squeezed tomato. Pour a cup of water. You can pour 2 to 3 cups of water since rasam comes to watery consistency. It well and make sure it boils. Rasam has started boiling. Now let's add the crushed coriander stacks. Add in the leftover crushed ingredients also. Cover and cook in medium flame for 5 minutes so that the quail gets cooked well. After 5 minutes, it smells divine. Quail has got cooked completely. Look. Sprinkle asafoetida powder. Sprinkle coriander leaves. Turn off the fire. Add crystal salt to the bowl in which we are going to pour rasam. Make sure to add right amount of salt since we have added salt for quail and now we are going to add salt only for rasam. Quail rasam is ready to serve.
இன்றைக்கி நம்ம காடை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா சூடான சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் சூப்பு மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம், ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி. வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். நல்ல பழுத்த தக்காளி 2 தக்காளி நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஜீரகம் 2 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை, 4 பல்லு பூண்டு பாருங்கள் நல்லா பெருசாக இருக்கனால 4 பல்லு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக வெந்தயம், 2 பச்சை மிளகா, 2 காடை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மல்லி தண்டு 1 கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 10 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக இது பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஜீரகம், வெந்தயம், 5 வத்தல், கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை, மல்லி இலையெல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நீங்கள் நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம புளி சேர்த்துக்கல, அதனால் தக்காளி வந்து நல்ல பழுத்த தக்காளியாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜீரகம், வெந்தயம், பச்சை மிளகா, பூண்டு இதெல்லாம் கொரகொரப்பாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். தட்டி வச்சது இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். சின்ன வெங்காயத்தை தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். மல்லி தண்டெல்லாம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். தக்காளியை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து தக்காளியை வந்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம புளி சேர்த்துக்கவே இல்லை, அதனால் புளி கரைசலுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். பாருங்கள் தக்காளியை நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. மிக்சியில் போட்டுலாம் தக்காளியை வந்து அடிச்சிடாதீங்க, டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருக்காது. இந்த மாதிரி கையை வச்சு தான் நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ வாங்க ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சட்டியில் எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் ஜீரகம், வெந்தயம், கருவேப்பிலை, வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் தாளித்து எடுத்துக்கலாம். இது கூட தட்டி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்தாச்சு. இதை ஒரு வதக்கிக்கலாம். பாதி அளவுக்கு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்கிற காடையை சேர்த்துக்கலாம். காடை வந்து இதில் முழுசாக போடாதீங்க, கொஞ்சம் நறுக்கியே சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன், அது கூட அரை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் போல் மிதமான தீயில வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா காடை பாருங்கள் இந்த மாதிரி பழுப்பு வெள்ளை நிறத்துக்கு வரணும். இந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா மசிச்சு வச்சுட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா 3 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் போல் விடுங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இது கூட தட்டி வச்சுக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். தட்டி வச்சுருந்த மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம். மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம். அப்போ தான் காடை நல்லா வெந்து அந்த ஜூஸ் எல்லாம் ரசத்தில் இறங்கி இருக்கும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா காடை பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். பெருங்காயத்தூளை மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி இலை நறுக்கி வச்சுனாலே அதை சேர்த்துக்குவோம். அடுப்புலேருந்து இறக்கிக்கலாம். நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வந்து ரசத்தை ஊற்ற போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போட்டுக்கோங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்த உப்பு வந்து காடைக்கு தான் போட்டிருந்தோம். இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். காடை ரசம் பரிமாறுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும். Do like and subscribe with us for more videos.